हैदराबाद के कदीम शहर के क़ल्ब हरी बौली चौराहे पर रिवायती अक़ीदत व जोश व खरोश के साथ बोनाल त्यौहार मनाया गया। इस मौके पर इलाके की फ़िज़ा भक्ति नगमों, ढोल ताशों और गूंजती पुकारों से गूंज उठी। ख़वातीन ने रिवायती लिबास ज़ेब-ए-तन किए, सरों पर खूबसूरती से सजाए गए पूनम के बर्तन उठाए और ढोल ताशों की गूंज के दरमियान जुलूस की शक्ल में रवाना हुई। मुकामी मंदिर कमेटी की जानिब से वसी इंतजामात किए गए थे। जगह जगह फूलों की सजावट, रोशनियों की झलक और अक़ीदतमंदों के लिए पानी व प्रसाद का एहतमाम किया गया था। तकरीब के मौके पर सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात किए गए थे। साउथ जोन की DCP मोहतरमा स्नेहा मेहरा खुद लाल दरवाज़ा चौराहे पर मौजूद रही और सिक्योरिटी की निगरानी करते हुए CCTV फुटेज का मुआयना किया ताकि अवाम की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। इनके हमरा मकामी पुलिस अमला और सिक्योरिटी टीमें पूरी मुस्तैदी से तैनात रही। मकामी सियासी, समाजी व मजहबी कायदीन ने भी शिरकत करते हुए इलाके में भाईचारे व मजहबी हम आहंगी को फ़रोग़ देने वाले इस त्यौहार की अहमियत को उजागर किया। बोनालू न सिर्फ एक मजहबी त्यौहार बल्कि हैदराबादी सकाफ़त और रिवायती विरसे की पहचान है, जिसे कदीम शहर के बासी हर साल अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाते हैं। నమస్కారం। ఈరోజు లాల్ దర్వాజా బోనాలు సంబంధించి పోలీస్ అరేంజ్మెంట్స్ ఇక్కడ అంతా పక్కగా చేయడం జరిగింది। దాదాపు 1000 మంది పోలీస్ పర్సనల్ అంతా సౌత్ జోన్లో ఇంక్లూడింగ్ ఆల్ మేజర్ టెంపుల్స్లో డిప్లాయిడ్ ఉన్నారు। మేజర్లీ ఇక్కడ లాల్ దర్వాజా టెంపుల్లో ఎక్కువ మంది ఇప్పుడు క్రౌడ్ మార్నింగ్ నుంచి విజిటింగ్ అంతా జరుగుతున్నాయి। విమెన్ కూడా చాలామంది వచ్చి ఇక్కడ బోనం ఆఫర్ చేస్తున్నారు। విమెన్ కోసం షీ టీమ్స్ కూడా డిప్లాయిడ్ చేయడం జరిగింది। ఈ క్రైమ్ అండ్ ప్రాపర్టీ క్రైమ్స్ అండ్ గోల్డ్ థెఫ్ట్స్ ప్రివెంట్ చేయడానికి కూడా స్పెషల్ క్రైమ్ టీమ్స్ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। ఇంకా ర్యాపిడ్ యాక్షన్ ఫోర్స్, CSG QRT టీమ్స్ అండ్ బయట నుంచి కూడా ఫోర్స్ మనకి వచ్చింది। ఆల్ మేజర్ టెంపుల్స్ ఇంక్లూడింగ్ లాల్ దర్వాజా టెంపుల్, అకందమదన, భాగ్యలక్ష్మి, మీరాలం మండి, ఇంకా దాదాపు 30 మేజర్ టెంపుల్స్ అండ్ అదర్ మైనర్ టెంపుల్స్ అంతా ఇంక్లూడ్ చేసి బందోబస్తు అంతా పక్కగా ఉంది। వేరే డిపార్ట్మెంట్ కోఆర్డినేషన్తో మనము ఇక్కడ మెడికల్ టీమ్స్, ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్, GHMC, RNB, బ్యారికేడింగ్, క్యూ లైన్ మెయింటెనెన్స్ ఇవి అన్నీ కూడా పెట్టడం జరిగింది। ఇప్పటి వరకు అంతా పీస్ఫుల్గా జరుగుతుంది। VIPs కూడా చాలామంది విజిట్ చేశారు। డిప్యూటీ CM గారు కూడా మార్నింగ్ వచ్చి అంతా మాట్లాడారు అందరితో। దర్శనం కూడా, పట్టు వస్త్రాలు కూడా ఆఫర్ చేయడం జరిగింది। అంతా అరేంజ్మెంట్స్ కూడా చక్కగా జరుగుతున్నాయి। पुराने शहर में आज बोनाल त्यौहार रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर मंदिरों और अतराफ के इलाकों को सजाया गया था और खुसूसी दर्शन और पूजा का एहतमाम किया गया। बोनाल त्यौहार सारे तेलंगाना में पूरी अहमियत के साथ मनाया जाता है। इस मौके पर ख़वातीन ने सजे सजाए बर्तन में महाकाली देवी को चढ़ावा पेश किया। पुराने शहर में ख़ास तौर पर लाल दरवाज़ा, हरी बौली, सुल्तान शाही और बेला वगैरह में गलियों वगैरह को सजाया गया था। लाल दरवाजे की अक्कना मदना मंदिर के अलावा सब्जी मंडी की सबोई मंदिर में भी बोनाल त्यौहार पूरे रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाया गया। इसके अलावा चार मीनार के पास वाक़ मंदिर में भी पूजा का एहतमाम किया गया था। रियासती वज़ीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने शहर के इंचार्ज वज़ीर पूनम प्रभाकर के साथ चार मीनार पर वाक़ भाग्यलक्ष्मी मंदिर का दौरा किया। वहाँ उन्होंने पूजा में हिस्सा लिया और बट्टी चढ़ाई। कई मंदिरों में दर्शन के लिए अवाम की तवील कतारें देखी गई। रियासती वज़रा ने दूसरे मंदिरों का भी दौरा किया। पुलिस की जानिब से बोनाल त्यौहार के पुरअमन इनेकाद के लिए वसी तर इंतजामात किए गए। रैपिड एक्शन फोर्स, क्विक रेस्पॉन्स टीम, टास्क फोर्स, शी टीम्स और स्पेशल ब्रांच का अमला भी मुतयन किया गया था। రెవెన్యూ అధికారులు కానీ, దేవాదాయ శాఖ కానీ, పోలీస్ శాఖ సమన్వయంతో GHMCతో సహా అందరూ కూడా ఎక్కడ కూడా భక్తులకు అసౌకర్యం లేకుండా భక్తుల యొక్క సహకారంతో మాత్రమే సాధ్యమైంది। హైదరాబాద్ వేడుక అంటే ఇది హైదరాబాద్ ప్రజల యొక్క గౌరవం। మెహమానీ నవాజీ మే ఆతిథ్యం ఇవ్వడంలో హైదరాబాద్ ఎప్పుడు కూడా అగ్రభాగాలు ఉంటది। मेहमानी नवाजी में हैदराबाद इस बार भी बड़ापन दिखाए చాలా పెద్దరికం చూపెట్టి హైదరాబాద్ ప్రజలు ఆతిథ్యం ఇచ్చినారు బోనాల పండుగకు।
వారందరికీ ధన్యవాదాలు. తప్పకుండా అమ్మవారి ఆశీర్వచనంతోటి మన అందరం కూడా సుఖ సంతోషాలతోటి ప్రభుత్వం అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంది. ఆ కార్యక్రమాలను దిగ్విజయంగా ముందుకు పోయే విధంగా అటు అమ్మవారి కటాక్షం, లక్ష్మీ కటాక్షం, ఆరోగ్యలక్ష్మి కటాక్షం, అన్ని రకాలుగా విద్యా సరస్వతి కటాక్షం అన్ని ఉండి అందరూ కూడా బాగుండాలని కోరుకుంటూ ఈ సందర్భంగా పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలంగాణ ప్రభుత్వం పక్షాన తెలియజేస్తూ నమస్కారం తెలియజేస్తా ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ. ఈరోజు అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో ఇక్కడికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమ్మవారికి పట్టు వస్త్రాలు సమర్పిస్తున్నటువంటి సందర్భంలో ఇక్కడ వేలాదిగా తరలి వచ్చినటువంటి భక్తులు కానీ, ఆలయ సిబ్బంది కానీ, పోలీస్ సిబ్బంది కానీ ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా భక్తులకి అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో వారు అమ్మవారికి సేవ చేసుకునే కార్యక్రమానికి అనువైనటువంటి వ్యవస్థలను ఏర్పాటు చేసి నిత్యం పర్యవేక్షణ చేస్తున్నటువంటి మీ అందరికి కూడా నేను అభినందనలు తెలియజేస్తూ, ముఖ్యంగా ఆలయ కమిటీ చైర్మన్ మారుతి యాదవ్ గారు, వారి సిబ్బంది అంతా కూడా ఈ ఆలయ కమిటీ ద్వారా ఏర్పాట్లన్నీ కూడా సక్రమంగా చేశారు. వారికి కూడా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అలాగే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దాదాపు 1290 కోట్ల రూపాయలు ఈ రాష్ట్రంలో దేవాలయాల అభివృద్ధి కోసం కామన్ గుడ్ ఫండ్ నుంచి నిధులు రిలీజ్ చేయటం జరిగింది. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ నగరంలో ఉన్నటువంటి బోనాలు ఉత్సవాలకు కూడా 20 కోట్ల రూపాయల్ని ఈ ఉత్సవాల సందర్భంగా ఏర్పాట్ల కోసం నిధుల్ని శాంక్షన్ చేయటం జరిగింది. భవిష్యత్తులో కూడా గతంలో శాసనసభలో చర్చ జరిగినప్పుడు కూడా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ, హైదరాబాద్ ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి గారు కానీ, స్థానికంగా ఉన్నటువంటి శాసనసభ్యులు కానీ, ఇక్కడ ప్రాంత ఓల్డ్ సిటీ శాసనసభ్యులు అందరూ కూడా కలిసి ఈ ప్రాంత అభివృద్ధి కోసం అడగటం జరిగింది. ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ ప్రాంత అభివృద్ధి కోసం, దేవాలయ అభివృద్ధి కోసం ప్రత్యేకమైనటువంటి చర్యలు తీసుకుంటామని కూడా చెప్పడం జరిగింది. తప్పనిసరిగా భవిష్యత్తులో ఈ లాల్ దర్వాజాలో ఉన్నటువంటి సింహవాహిని అమ్మవారి, మహంకాళి అమ్మవారి దేవాలయ చుట్టూ ప్రాంగణాన్ని అభివృద్ధి చేస్తూ భవిష్యత్తులో ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని చేపట్టేటువంటి కార్యక్రమం కూడా జరుగుతుందని చెప్పి మీ అందరికీ సవినయంగా తెలియజేసుకుంటూ మరొకసారి అమ్మవారి ఆశీస్సులు చల్లగా ఉండాలని వారిని వేరుకుంటూ ముగిస్తా ఉన్నాను. నమస్కారం. बीआरएस के रुकन कानून साउथ कौंसिल व सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने आज हरी बौली में वाक़ एक अक्कन्ना मदना मंदिर का दौरा किया। कविता ने बुनाल त्यौहार के मौके पर मंदिर का दौरा किया। उन्होंने यहाँ रिवायती अंदाज में बोनम तकरीब में हिस्सा लिया और मंदिर में दर्शन किए। मंदिर के जिम्मेदारों की जानिब से कविता का इस्तकबाल किया गया। कविता ने मंदिर में भेंट भी पेश की और खुसूसी पूजा में हिस्सा लिया। मंदिर के पुजारी ने कविता का इस्तकबाल किया, उनको दर्शन करवाया और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया।